Kulumka lamsuge sentence si kokbor koktoma nolong to ang bingkita koktoma sukuro boi gulbajar mane tijak malkung habbani kasuri shaka agutola lukrok ni pen khulugi rani domruka ambasani MLA Chittoranjan Debromani chaya songe tipra motani Ado Rajkumar yang bagmara hatinok nagja tipra mothan tangnogo kokthona timukhang mukhangi okok samani jora biri logi tongmani tipra motha dolni ambasa block president Prem Kumar Molsom kucham president Prodip Riyang ni logi kubun potaka diro আমরা বেশি না 2-3 দিন যদি রাস্তা অবরোধ করে আগরতলা গুলবাজারের 2-3টা যদি মালগাড়ি না ঢুকে তখন তারা পেন খুলবো সেইজন্য আমরা হুঁশিয়ার করছি Tipra motne Adon Rajakumar Riyang domrukmar ka Agotala ni lukurokno pen khulugir naikni kokshaka bini kogo shal nuini shimi shaltam gulbajaro manini malkung habi maya kheno Agotala ni lukurokni pen khulugui thangnai bote boshaka Agotala tangthuni nahal moshini message Ruman Horofo Kokbor Kokno Chalo Khani je Kubangma Shalni Shanu Obo Bam Dan Ram Amolo Mandia Obribake Bubagar Produt Kishuni Dagimu Haikeno Shing Lama Kashlema Atulana Ti Shalni Shaltam ni Lama Kashlekeno Malkuni Luri Gulbajara Habima Ekano Agutala ni Lukrok ni Pant Khulugui Thanai Oburi Fashing Nashige Tipra Motha Do Likhan Murok Ungitongu তো আজকে আমরা আমবাসা তিপ্রামথা উদ্যোগে পার্টি অফিসে আমরা পার্টি অফিসে বাগমারাতে মিটিং হওয়ার পরে কাথলবাড়ি বিসি অন্তর্গত এখানে জহনগর রেল স্টেশনের হাইওয়ের সামনে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে যাব মহারাজ যদি ইনস্ট্রাকশন দেয় তো বিশেষ করে আমি বলতে চাই যে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ডিমান্ড ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট সেই রোমান স্ক্রিপ্ট এখন পর্যন্ত না সিপিএম সরকার করেছে না কংগ্রেস সরকার করেছে না বিজেপি সরকার করেছে কোনো সরকারে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টকে অনুমোদন দেয়নি সেই কারণে আমরা আগামী দিনে বা আগামীকাল যদি মহারাজ ইনস্ট্রাকশন দেয় আমরা রাস্তা ব্লকের জন্য স্পট ভেরিফিকেশন করতে এসেছি এখানে আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট প্রদীপ রিয়াং আছে সুরজিৎ মগ আছে এখানে কাথলবাড়ি মনিটরিং চেয়ারম্যান আছে রিঙ্কু আছে অংশা জোসেফ আমরা সবাই আগামীকাল থেকে যদি মহারাজ ইনস্ট্রাকশন দেয় আমরা রুট ব্লক করতে আরম্ভ করব তো বিশেষ করে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যারা আগরতলা বাসী অনেক হাই লেভেল অথরিটি আছে যারা পদবিলে আছে মন্ত্রিত্বরা আছে আমি বলতে চাই বিশেষ করে আমাদের যদি রোমান স্ক্রিপ্ট যদি ইমিডিয়েটলি যদি না দেওয়া হয় বিশেষ করে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এটা আজকের থেকে না এটা আমরা জন্মের আগে থেকে দাবি যদি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা বেশি না 2-3 দিন যদি রাস্তা অবরোধ করে আগরতলা গুলবাজারের 2-3টা যদি মালগাড়ি না ঢুকে তখন তারা পেন খুলবো সেই জন্য আমরা হুঁশিয়ার করছি সেই জন্য আমরা স্ট্রংভাবে এরা আন্দোলন করার হুঁশিয়ার জানাচ্ছি যদি আমাদের দাবি না মানা হয় আমরা শুধু আমবাসা না পুরো ত্রিপুরার বাসী আমরা এই রোমান স্ক্রিপ্ট Bureau Report Asia Times Koktomo Shaimanka Gulagati Bidanshawa ni Andhra Kanchamala Bajar Nagda Gokul Shoda Parane Bishi Dokchi Umoni Tapos Dash Kubul Shali Hai Chashani Horonogo Kifili Ganani Nogo Mutayo Tangi Ajagan Shibi Proshat Nawi Nogo Kifili Faika Ulo Bini Nukuni Lukurok Olokho Nokni Shimi Onkuri Nokani Kaisha Electric Tower of Potoshu Shakasha Tika Koktushani Fungo Tapos Dash Nogo Nugi Mayawi Bi Nukuni Lukur Utumani Chegereka Ulo Borokni Nogo Ganawo Electric Tower of Potoshu Kashatongo Nugui Chirikumani Chegereka Boro Chirikumani Chegereke Borokni Chirikumani or Kachi Faika Amchai Lukoni Yanti Kokomorka Amtuli Tano Amtuli Tanane Police Party Mutayo Kachi Fai Tapos Dash Nik Kashi Mankatino or Nishimi Postmodern Kalibagi Hafania Shakamoti Morgoroka Tongmani Amchai Lukoni Logi Tapos Dash Nukuni Yanti Shamanka Borokni Nukungo Mushakok Bangla Makuri Tia Tangne Tamil Bagi Omohe Pati Patika Tafon Cable Shaimang Nidoka Ogogo Amtuli Tanane Police Kasha Kimashika Timini Mama Yagonavi Amchugin Nayani Chegidika বলতে তো কালকে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইলো সবাই রাত্রেবেলা হয়তো বা রাত্রেবেলা দেখছে ঘরে আছে ভোরবেলার দিকে হয়তো বা ঘুমের তুইটা সেটা তাই নিয়ে এটা সুইসাইড করছে নাম কি জানি তাপস দাস বয়সটা কেমন হইব 60 বা 60 প্লাস এমন হইব এমনি কি করে জানি এমনি তো কোনো কাজ টাজ করে না বাড়িতেই আছে বাড়ি ঘরেই থাকে কি কারণে মারা যেতে পারে কোনো কারণ নাই এমনি তো ফ্যামিলিতে কোনো কাজা ঝগড়া বলতে কোনো কিছু নাই ভালো সংসার ছেলে মেয়ে নাতি নাত করলে আনন্দে থাকে এটার ভিতরে তো কাজা ঝগড়ার কোনো ব্যাপার না আমি তো কোনো কারণ দেখতেছি না যে তাই সুইসাইড করার মতো কোনো কারণ ট্রেনের কই ছেলে কই মেয়ে 2 ছেলে 1 মেয়ে মানে এই এলাকাটার নাম কি এটা গোকুল সর্দারপাড়া কাঞ্চনমালা তো কি পুলিশ আইছে হ্যাঁ পুলিশ আইছে কোন থানার তারা আইছে আমতলী থানা
আপনি কি এই এলাকাবাসী? হ্যাঁ, আমি এলাকারই। এমনিতে লোকটা কিরকম লোক ছিল তিনি? খুব ভালো লোক ছিল। আপনি পাড়াতে বা বাজারে যায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বা আমরাও তো দেখি সবসময় বাজারে যাই যে কোনো অন্যরকম কোনো কিছু পাইতো না। কেউ লোক কাজ্জা ঝগড়া বলতে তো এমন কিছু তো কেউ কোনো দিন দেখছেও না, আমরাও দেখছি না, এত বড় হয়েছে কোনো দিন কারো লোক কাজ্জা ঝগড়া করতে বা খারাপ ভাষায় একটা গালিগালাজ করতে। সবসময় দেখলে বাবা কাকা কই ডাক দিয়ে সবার লোকে হাসিয়ে করলেই থাকতো। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ দাস। ত্রিপুরা হরিজন সেবা সংঘনি সাক্তরবাই সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়াম হল থিনে চিত্তরঞ্জন দেবনি গ্রন্থ রিলিজ পান্ডা খাইকা ফাইমানজাফিকা মেয় দীপক মজুমদার সেন্দন পত্রিকানি তাংফা সুবল কুমার দে হেডেন্স ত্রিপুরানি এডিটর প্রণব সরকারি লগি গুবুন র বরমগনাং ককথুমনাই প্রণব সরকারি বিনি কগো শাখা চিত্তরঞ্জন দেবনি সেবা তমানি লাংমানি মূল মন্ত্র লুকরগ্ন সেবা খাই ব বিনি লাংমা কাটি রেখা বওয়ান সুকা বিনি মূল্যায়ন ও হাস্য কামকে আংলিয়া বিনি লাংমাতে সামুং যদি শ্রীংনা সুনা যুগকনি বিসঙ্গতে কসং লুকরনি বিসঙ্গ আয়মুং খাই মাংকে তেবো কबांमा लुकुर इन्स्पायरिंग हदानि सेवामूलक सामुंग अग्रसर ओंनाय बिनि लांमानि दारानि लगी गान्धीबादि आदं आन्ना हाजारनि सामुंनि मिल नुजायगा तमो खायनानि नांगकमा तंमानि ते तमो इंलिया अ प्रसंग थांगावै जे बिजा पाथयो खाय हदा सेवामूलक सामुंग सिनि अग्रसर ओंना नांनाय अबहाय खायखानो बन मुइदु खायमो जथेष्ट बरम रुमानि नुगिमाराय हनि वानसुका ওনার জীবনধারাই পাল্টে গেছে। সেবাই ছিল ওনার মূল মন্ত্র এবং এই সেবাকে পাথেয় করে যারা সমাজে খুব নিচু স্তরে ছিলেন তাদের পাথেয় করে উনি তাদেরকে সাথে নিয়ে পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন বসে বসে ভাবছিলাম, ওনার সঠিক মূল্যায়ন এর রাজ্যে কতটুকু হয়েছে এটা সুবলদেব মহোদয় ভালো করে বলতে পারবেন হয়তো, বা ওনার পরিবার বলতে পারবেন, বা ফুলন্দি বলতে পারবেন। তো আমার ছোট জ্ঞানে আমার যেটা মনে হয়, ওনার আদর্শকে, ওনার জীবনধারাকে, ওনার কাজকর্মকে যদি শিশুকাল থেকে আমাদের শিশুদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশি বেশি করে তুলে ধরা যেত তাহলে আমাদেরই লাভবান হতো, আমরা লাভবান হতাম, আমরা আরও বেশি করে সমাজের জন্য কাজ করতে পারতাম, এগিয়ে যেতে পারতাম। এবং ওনার যে আদর্শ, ওনার যে কর্মধারা উনি করে গেছেন, এটাই যদি আমাদের পাথেয় থাকতো। ওনার জীবনধারা একটু পড়ে পড়ে মনে হচ্ছিল, আরেকজনের নাম আমার মনে পড়ছিলেন, উনি আছেন এখনো, আন্না হাজারে। ওনার জীবনধারাও হয়তো এরকমই, কিন্তু প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দেবের যে কাজ, একদম সমাজের নিচু স্তরে যাদের নিয়ে উনি চিন্তা ভাবনা করতেন, অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য ওদের সাথে যেতেন, খেতেন, এটা ইতিহাসে আরও বেশি বেশি করে, আমাদের এ রাজ্যের ইতিহাসে বেশি বেশি করে তুলে ধরা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। কেন হয়নি বা কেন পারা যায়নি সেটা হয়তো আজকে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এই বইটা আমাদের দলিল হয়ে থাকবে। এই বইটাকে পাথেয় করে যারা আজকে এসছেন সবাই যদি এই বইটাকে বেশি বেশি করে আমরা সমাজের কাছে নিতে পারি, তাহলে আখের হয়তো লাভ সমাজ ব্যবস্থার। ব্যুরো রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস। থানায় সাল জয়পুনি পাতে মুনাওই সালতাং থানা সিপিএমনি খরকসিনি মেম্বারनि फारसे पाल्टा मामला खालायगा बिजेपि।
Okoko Bosaka Bam Jamano Borok Jaklaika Obos Bosoto Tafun Obono Klaitogo Kitam Emily Roton Dash or Amjana Bahaki Newton Klaika Obo Bebakno Shaimano Fia Tabukni Emily Dipok Mojunda ni Ado Jehake Jati Upojati Shonkalogo Lukro Kitanke Tongo Obo Borok Tadagya Borok Aladani Temlung Klaitongo Borok Shaimano Borokni Yakuni Tolo Hakari Fia Shung BGP Hapangte Bini Police Tamsoni Shakapu Tongo Aini Bishinte Borokni Mazra Naihani Asha Narago অ্যাকচুয়ালি আমিও আরেকটা মিটিংয়ে ছিলাম, ওখান থেকে আমি খবর পাই যে জয়পুর দক্ষিণ চমনিতে ওদের মধ্যে কোনো একটা সভা বা কী আসলো কইতে পারি না ঠিক, কিন্তু আমাদের এই যুব মোর্চার বুথ সভাপতি একজন রাজু রয়, উনি এবং ওনার একজন কাম থেকে বাড়িতে ফিরতে আসতো, ওনাকে বাড়িতে নামাই দিয়ে জন্য আইতে আসলো, তখন ওনার উপর অতর্কিত হামলা করে। পরে জানতে পারি যে ওইখানে যেটা জয়পুর টমটম সিন্ডিকেট আছে ওদের সাথে এই সভা নিয়ে ওনারা বিবাদে যায় ওরা, এবং ওইটা থেকেই আমাদের যে যুব মোর্চার ভাই রাজু রয় ওনার উপর অতর্কিত হামলা, ওনার এখন জীবিত অ্যাডমিট আছেন, তো আগামী সিরিয়াস, তো আগামীকাল কিছু কী হয় এটা বলতে পারছে না, কিন্তু সিরিয়াস অবস্থা, এখন জীবিত উনি ভর্তি আছেন। তারই প্রতিবাদে এলাকাবাসীরা সব মায়েরা বোনেরা মিলে আজকে ওনাদের নামে যারা যারা এই রতন আমাদের যে এক্স এমএলএ রামনগরের সিপিআইএমের রতন দাস, সুভাষিস গাঙ্গুলি এবং এক্স কর্পোরেটর প্রাক্তন কর্পোরেটর সুভাষ দাস, ওনাদের নেতৃত্বে এই আজকের এই অতর্কিত হামলা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আইনের মাধ্যমে ওদের যাতে শাস্তি হয় তারই আশা রেখে আমরা পশ্চিম থানায় এসপি সাহেবের কাছে কমপ্লেন জানাই এবং এফআইআর দিয়ে দেয়। Bureau Report, Asian Times. Taklani budget kaiji tham ketal pokolpo chalu khlani koktonawi montrokra Dr. Manishani hafang suja better sokaraka hodani kri ongshoni je jinalopni koktona pray no saitongo obrokni poti juri tabu ketal khlai budget boradoni proposal naraka hafang themrungni koskuchi batri kri lukrokni bage pokolpo saklamung khlaikya Budget kaji tham ketal pokolpo chalu khlani koktonawi lukrokni bisingo tongthlema nujaka themnungo koskuchi bate kri lukrokni bage pokolpo saklamung khlaika jate borokni lapongthong obone kotorko প্রকল্পরকনি বিসংগতঙ্গ কন্যা বিবাহ যোজনা বরাদ্দ 10 কোটি টাকা ষষ্ঠ শ্যামলা যোজনা বরাদ্দ 10 কোটি টাকা মেন্টালি ইয়াকুয়াক মায়রক নচবাচক খাইনানি বরাদ্দ 40 কোটি টাকা যত মহকুমাও একাদশে দ্বাদশ শ্রেণীনি খরক সারা স্টুডেন্টনি বাগে বিজ্ঞানতে ইংরেজি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন খাইনানি বরাদ্দ 7 কোটি টাকা ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার স্থাপন বরাদ্দ 2 কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা বরাদ্দ 15 কোটি টাকা জনজাতি হামপ্রাই মিশননি আন্ডার সুপার প্রোগ্রাম বরাদ্দ 3.10 কোটি টাকা কম্পিউটার ভিত্তিক আমজামু কেন্দ্র চালু বরাদ্দ 15 কোটি টাকা সংখ্যালঘু স্টুডেন্ট রকনি প্রিতে পোস্ট ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড চালু বাজেট নাওয়ে বিজেপি রাজ্যসভানি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য তমসাকা খনাওয়ে নায়ান 2025-26 অর্থ বছরে বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেট 32,423 কোটি টাকার বাজেট সেখানে পেশ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে যেটা হলো মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা, এই যোজনায় যারা অন্তোদয় পরিবার রয়েছেন, যারা এই বিবাহের জন্য যারা গরিব রয়েছেন অন্তোদয় পরিবার, তাদের মেয়েদের কন্যাদানের জন্য অনেক সময় আর্থিক অনটনে তারা ভোগেন। তাই আমাদের রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা যারা অন্তোদয় পরিবার রয়েছেন তাদের কন্যার বিবাহের জন্য 50,000 টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে এবং তার জন্য আমাদের এই বাজেটে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। Tabuk budgeto ketal pokolpo chalu khaimani bisingti kebangma salomi jingjalno paira thangi tongkhoni kebangma borok no wangsugui tangka budget nawi bonedi ringno bane bidapit girls higher secondary ringnokti economics ni teacher হরিমোহন দেবনাথ তমসাকা অববক খনাই নায়ানো। নমস্কার, এশিয়ান টাইমসে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। গতকাল 2025-26 অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি? প্রথমে আমি মতামত দেওয়ার আগে আমি আমার পরিচয়টা দিচ্ছি। আমি একজন শিক্ষক, বাণী বিদ্যাপীঠ
উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পিজিটি শিক্ষক। তো এই বছরের যে বাজেটটা আমি জাস্ট এক নজর দেখেছি, দেখাতে যেটুকু আমি বুঝতে পেরেছি বাজেট একটা অভূতপূর্ব বাজেট হয়েছে নিঃসন্দেহে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের যে সার্বিক পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি মোতাবেকই এবার বাজেটটা করা হয়েছে। কারণ আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা কী দেখি, আমাদের তো এখানে বিশেষ বড় বড় বিগ ইন্ডাস্ট্রি নেই, তো আমাদের মূলত যে আয়টা হয়ে থাকে এবং কৃষির উপরে আমরা বেশিরভাগ নির্ভরশীল। তো এখানে দেখলাম যে কৃষি এবং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই তিনটার ক্ষেত্রে দেখলাম 24-25-এর যে বাজেট তার থেকে বাজেট অনেকটা, কোনো ক্ষেত্রে 11%, কোনো ক্ষেত্রে 12%, কোনো 14% পূর্বের বাজেট থেকে বেশি আছে। তো নিঃসন্দেহে আমার এক নজরে দেখা এবার বাজেটটা বেশ ভালো লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী কাল আরেকটি যোজনা চালু করেছে, কন্যা বিবাহ যোজনা। সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার মতামত কি? যারা গরিব পরিবারে রয়েছে, বিয়ে দিতে পারছে না মেয়েকে, মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে 50,000 টাকা দেওয়া হবে, সেরকম কিছু একটা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? হ্যাঁ, এটা আমি দেখেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার 2018 থেকে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই ওদের একটা কথাই আমি শুনতে পেরেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ প্রান্তিক অঞ্চলে আমরা বসবাস করি। আর প্রান্তিক অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের যে আর্থিক কাঠামো নিঃসন্দেহে দুর্বল। কারণ আমরা যদি, আমি বলছি আমি একজন টিচার, যদি আমরা কর্মচারীর সংখ্যা আমাদের ত্রিপুরাতে এখন অনেকটাই কমে গেছে। তো প্রান্তিক অঞ্চলে বেশিরভাগ মানুষই তাদের কোনো না কোনো স্বনির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তারা উৎপাদন করে থাকে। তো এই যে স্বনিযুক্তি, সেটাকে আমাদের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বর্তমানের যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা, ওরা কিন্তু আত্মনির্ভর ভারতের কথা তুলে ধরেছেন। তো এই যে যোজনাটা এই কারণেই তুলে ধরে চলেছেন, কারণ আমাদের আত্মনির্ভরটা কিন্তু হঠাৎ করে হওয়া যায় না, একটু সময় লাগে। কোনো একটা দেশের মানুষ যখন আত্মনির্ভর হতে হয় সেই ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সময় লাগে। তো চলতি কথার মধ্যে দিয়ে যে সব মানুষ উন্নত হয়ে যাবে এরকমটা না, এখনও আমাদের প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তো কন্যা যোজনাটা সেই ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে, এটাতে কোনো রকম দ্বিমত পোষণ করার মতো সম্ভাবনা নেই। তো আমাদের যে গ্রামীণ যে এলাকা সেখানে কন্যা যোজনা এটা নিঃসন্দেহে মানুষের মুখে হাসি ফুটবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস। ত্রিপুরার প্রায় 40% ওবিসি জনসংখ্যা তঙ্গ ফিয়া বরকনি আন্তঃসামাজিক তমুং যতননি সমানিয়া গোংমা ওবিসি লোক জুদা জুদা সেপসানি সিমি সেপলা জাগে তঙ্গ বরকনি মানথানি বাগে সংগ্রাম তাফন অব্যাহত অসংগ্রামনি অংশ হাইকে কক্সিল কাশা পান্ডা খাজাকা কক্থনকনি মুখাং মুখাঙ্গি অকসরকা সারাবাদ কৃষি সভানি তাংফাং পবিত্রকর অসালবতে বসাকা ওবিসি লোকনি মানথায় নানানি বাগে সংগ্রাম খাইনা নাংনাই অবকাশ নাংকপু নিচপ অ পাণ্ডব ফাইমঞ্চপিকা সারাবাদ কৃষি সভানি হাস্তে তাংফাং পবিত্রকর পাণ্ডব বসাকা বাম হাফাং নিজরাও ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর ইংয়াকো ফিয়া তাবু বিজেপি হাফানি থানে সানমুং হাস্তে ওবিসি সংরক্ষণ আইন কার্যকর খাইতুং। এসটি, ওবিসি এবং মাইনরিটি একটা সংগঠন মঞ্চ, তারা ওবিসি অংশের মানুষের যে জীবনের অধিকার, বাঁচার অধিকার, শিক্ষা, চাকরির অধিকার, যেটা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছেন যখন ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তারপর থেকে এটা শুরু হয় অফিসিয়ালি। যেটা ত্রিপুরায় অফিসে চিহ্নিত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়তে, অন্য সাহায্যগুলো কিছু দেওয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারটা যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে তাতে এগিয়েও এটা দেওয়া যায়নি। কিন্তু সরকার চলে গেছে, চেষ্টা হয়েছিল। বিজেপি সরকার এসে তারা বলেছিলেন যে সংবিধানের একটি ধারা আছে 31C, তাতে যদি কোনো বিধানসভা সেই আইন গ্রহণ করে তাহলে তার ভিত্তিতে দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট কী করবে তার পরের ব্যাপার, কিন্তু এটা আইন হতে পারে। এই বিষয়টা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। ধন্যবাদ জানাবো এসটি, ওবিসি, মাইনরিটি কমিটি মঞ্চ, তারা এই বিষয়টি নিয়ে এসে
গত 6 বছর সমানে নাকি তারা অনেক জায়গাতেই গেছেন, কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এই বিষয়টি উপেক্ষিত আমাদের রাজ্যের মধ্যে, ফলে এটাকে জাগ্রত করা দরকার। কারণ প্রায় 40% মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ওবিসির সঙ্গে যুক্ত আছে, ওবিসি সম্প্রদায়ের মুক্ত আছে। ফলে এই অধিকার তো তাদের ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য অধিকার, এটা হওয়া উচিত বলে আমরা সবাই মনে করি। তাই এই কনভেনশনে যে আহ্বান তারা শুরু করছেন, এই আহ্বান নিয়ে এগিয়ে যা, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে কথা বলুক, সরকারের সঙ্গে কথা বলুক। আমরা সবাই চাই এটা আদায় হোক, তার অধিকার পাক। তাই এটা সফলতা লাভ করুক এই আশা নিয়ে এই কনভেনশন শুরু হয়েছে। তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা বলছি। তেইশে পুরো উদ্যম শহীদ সামুনিবাগে অঙ্কনকা মেয়র বক্তছিল আগরতলা 36 নং ওয়ার্ড কাইসা মার্কেট সামলানিবাগে ভূমি মুদায় খাইকা ফাইমাজা ফাইকা মেয়র এবা এমএলএ দীপক মজুমদার আমচানি কর্পোরেটর নিতু গুহতে কর্পোরেটর নিবাস দাস কর্পোরেটর মনোজ কান্তি দেব রাইতে জুদা জুদা অফিসার লগি আমচানি লুকুর মেয়র এবা এমএলএ দীপক মজুমদার শাখা ও আমচে কাইসা মার্কেট খুলটানিবাগে গংমা সালনি সানমুং তমানে তিনি বরকনি অসানমুংনো মুখথাং খাইনাবাগে মার্কেট সামলানি বাগে ভূমি মুদায় খাইকা অবনকারে আমচানি লুকুর চিকন জিমিকন মানে নিবাগে কটর হাতে নগদ থাঙ্গা নাঙ্গালা আমচানি লুকুর মেয়নি অসামনিবাগে তহজাখা। আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের অন্তর্গত 36 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে একটা মার্কেট স্টল আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। তার ভূমি পূজন হয়েছে। তা আপনারা জানেন আগরতলা শহরে বিভিন্ন বাজারগুলি আমরা আধুনিক করার চেষ্টা করছি বিজ্ঞানসম্মতভাবে, যাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে তারা ব্যবসা করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাজারগুলি করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার ছোট ছোট স্টল নির্মাণ করে এই এলাকায় যাতে যারা থাকেন তাদের যাতে সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ছোট বাজারের মতো চেষ্টা করছি স্টলের মাধ্যমে। তো আজকে 36 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা ভূমি পূজা করেছি। প্রায় 65 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 16টি স্টল তৈরি করা হবে, নির্মাণ করা হবে। তো আমার এই এলাকার মানুষের বহুদিনের একটা দাবি ছিল বা সমস্যা ছিল, বললাম যে ছোটখাটো বিষয়ে তাদের বড় বাজারে যেতে হতো। এই এলাকায় যারা বসবাস করে তাদের সুবিধার্থে এই মার্কেটটা করা হয়েছে। এখানে কিছু কর্মসংস্থানের সুবিধা হবে। স্বাভাবিকভাবে আমি বলবো আগরতলা পৌর নিগম স্মার্ট সিটি আমরা চেষ্টা করছি শহরকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য। তারই অঙ্গ হিসেবে এটা একটা প্রজেক্ট আমি বলবো। আমরা সারা আগরতলা শহর রামনগরে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাস্তা, ড্রেন নতুনভাবে নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই ওয়ার্ডে যিনি কর্পোরেটর, যার বিশেষ উদ্যোগে এই মার্কেট তৈরি করা হচ্ছে বা আজকে ভূমি পূজা শুরু হয়েছে, নিতু দে মহোদয়া। আমাদের সঙ্গে ডক্টর মনোজ দেব রায় কর্পোরেটর আছেন, আমাদের সঙ্গে নিবাস দাস কর্পোরেটর আছেন, আমাদের সঙ্গে ভাস্বতী বর্মা কর্পোরেটর উনি আছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন সুমিতা দাস দেব মহোদয়া কর্পোরেটর সহ এই এলাকার আমাদের যে মন্ডল সভাপতি উনিও আছেন এবং এই এলাকার সার্বিক অংশের মানুষ খুব খুশি, তারা আনন্দিত যে তাদের বহুদিনের একটা দাবি বা ইচ্ছে ছিল এই এলাকা। তিনি কক্তমা আস্তজর নাইতুং এশিয়ান টাইমস কলমকা।